Afternoon class. Today we will start our new subject, child and nursing. In that subject, we will start the new topic, growth and development. In growth and development, the growth and development is two different terms. We will study about them. The first introduction. Today's child is a tomorrow citizen. Means आज जो चाइल्ड आहे तो उद्याचा जाऊन मोठा सिटीजन आहे. दे आर द नॅशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स. शुड इट बी डिझायर्ड दॅट एनी नेशन्स country progress toward the development. It is to be ensured that the growth and development of the children of the nation and country is executed initially with utmost care and attention. Means in that para what they are saying, the child is building the block of the nation. Means the child development and growth is do step by step. That only depend on the our nation and country progress or development. If the country neglects or falter on this aspect, it is doomed for a gloomy and unhealthy future of the country as a whole. Then let's see the objectives of the growth and development. First, to observe and assist each child in the terms of norms for a specific level of growth and development. याच्यात काय म्हणलं त्याने, ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटमध्ये आपण ऑब्झर्व करतो आणि असेस करतो चाइल्डचं स्पेसिफिक ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट, टू आयडेंटिफाय द डेव्हलपमेंटल डेव्हिएशन, to plan for nursing management and to help in formulating the plan for the total care of each child, to understand better reason for particular condition and illness that occur in various age group. In growth and development, we will see the child condition and illness. According to that growth and development, which growth is affected and which development is affected on this particular age group of a child. To teach the patients, to teach the parents how to observe and to use their knowledge so that they they may help their children achieve optimal growth and development. Our as a nurse, our responsibility is to teach the how to assist the growth and development to the child's parents. So that's why the child's parents are have knowledge about the growth and development to while assessing the growth and development of a child with particular age group. Then let's see the definition of the growth. The first definition: growth refers to an increase in physical size of a whole or any its part and can be measured in inches or centimeter or in kgs. The growth results because of cell division and the synthesis of protein. It causes quantitative changes in a child. I read again. Growth refers to increase in the physical size of the whole or any its part and can be measured in inches, centimeter, and kgs. Growth results because cell division and synthesis of protein. It causes quantitative changes in a child. हे डेफिनेशन मध्ये असं म्हणलंय की ग्रोथ म्हणजे काय होते, जे नंबर आहेत बॉडीमध्ये सेलचे टिश्यूचा तो मल्टिप्लाय होतो आणि ग्रोथ आपण कशामध्ये मेजर करतो, इंचेसमध्ये म्हणजे कसे हाईटमध्ये, सेंटीमीटर पण हाईटमध्ये आणि वेट आपण केजीज किंवा किलोग्रॅम किंवा ग्रॅममध्ये कॅल्क्युलेट करतो. ही डेफिनेशन आपल्याला डॉर्टी मार्लोने सांगितली. देन सेकंड डेफिनेशन: growth refers to changes that can be measured and compared. For example, taking the height and weight of the client and comparing to standard growth charts. ही डेफिनेशन आपल्याला पॉटर अँड पेरीने दिलेली. हे डेफिनेशन पॉटर अँड पेरी काय म्हणतात की जे आपण ग्रोथ मेजर करतो चाइल्डची, फॉर एक्झाम्पल हाईट आपण मेजर करतो, तर ते आपण एक स्टँडर्डाइज आपल्याकडे चार्ट्स आहेत काय ग्रोथ चार्ट, ते आपल्याला पुढं मी दाखवतो, आपल्याकडे आहेत फोटो त्याचे. तर त्याचं जे करंट वेट आणि हाईट आहे ते आपण कम्पेअर करतो स्टँडर्डाइज ग्रोथ चार्टला आणि त्याच्या वरून आपण फाइंड आउट करतो की चाइल्डमध्ये काय प्रॉब्लेम असू शकतो किंवा फ्युचरमध्ये काय प्रॉब्लेम होऊ शकतो.
The next development. Development refers to progressive increase in a skill, capacity to function, and represent the functional maturation in a child. The second, development refers to continuous progress of a changes through which tasks managing ability of the individual are polished, resulting in experiences and learning. मीन्स डेव्हलपमेंट कशी होती, डेव्हलपमेंटमध्ये काय होतं, स्किल इन्क्रीज होतं आणि कॅपॅसिटी टू फंक्शन अँड रिप्रेझेंट द फंक्शन मॅच्युरेशन इन चाइल्ड. आणि डेव्हलपमेंट ही एक कंटिन्युअस प्रोसेस आहे आणि ग्रोथ पण ही एक कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. त्यामध्ये कुठलाही क्वाईट नसतो किंवा निग्लेशन नसतं. जर काही क्वाईट किंवा निग्लेशन झालं तर ती एक ॲबनॉर्मॅलिटी बनून जाते ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटमध्ये. तर हे डेफिनेशन होते ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटचं. देन मॅच्युरेशन ची डेफिनेशन बघूया आता. an increase in competence and adaptability to the aging, measure quantitative and facilitated functioning to higher level. According to Harlock, 1959, progressive series of changes occur in a orderly, predictable pattern as a result of maturation and experience. मॅच्युरेशन मध्ये काय म्हणतात की प्रोग्रेशन ही एक सिरीज आहे, ती एक ऑर्डरली एका ऑर्डरमध्येच होते आणि एका प्रिडिक्टेबल पॅटर्नमध्येच होते. त्याचा रिझल्ट असतो मॅच्युरेशन अँड एक्सपिरियन्स. डिफरन्शिएशन, द प्रोसेस बाय विच अर्ली सेल अँड स्ट्रक्चर आर सिस्टमॅटिकली मॉडिफाईड अँड अल्टर टू अचीव स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल and chemical properties to function for simple to more complex activities. Then let's see the factors affecting growth. Means ग्रोथला कोणते फॅक्टर्स अफेक्ट करू शकतात, ग्रोथ कोणत्या फॅक्टर्समुळे थांबू शकते. तर फर्स्ट इज जेनेटिक फॅक्टर. ड्यू टू जेनेटिक ॲबनॉर्मॅलिटीज इन पॅरेंट्स, this is the major cause of the affecting the growth of child. The environmental factor, due to environmental pollution, air pollution, noise pollution, water pollution, this also affects on the child. Social factors, endocrine factors, nutritional factors, means lack of nutrition to provide child. Then trauma, epistasis, drugs, infection and infestations, cultural factors. Then let's see the first genetic factors. In genetic factors, there are the phenotypes, race, sex, biorhythm, maturation, genetic disorder. These are the factors which are responsible for the affecting the growth of a child. Then next, environmental factor, prenatal period and postnatal period. Prenatal period means चाइल्ड डिलिव्हर व्हायच्या आधीचा पिरियड, म्हणजे मदरच्या ओममध्ये जो चाइल्ड असतो त्याला प्रीनॅटल पिरियड म्हणतात. आणि पोस्टनॅटल पिरियड मीन्स चाइल्ड आउट ऑफ द ओम इज कॉल्ड एज अ पोस्टनॅटल पिरियड. दिस two types are also affects on the growth of the child. Then social factor, socio-economic factor, poverty, climate and emotional factors. In socio-economic factors means जर पॅरेंट्सची कंडिशन, फायनान्शियल कंडिशन पुअर असेल तर त्याच्यामुळं पॅरेंट्स न्यूट्रिशन अफोर्ड करू शकत नाहीत, चांगले मेडिकल केअर चाइल्डला देऊ शकत नाहीत, त्याच्यामुळे पण चाइल्डची हेल्थ अफेक्ट होऊ शकते. पॉवर्टी मीन्स गरिबी, क्लायमेट मीन्स एन्व्हायरमेंट अँड इमोशनल फॅक्टर्स. Then nutrition factor, deficiency of protein, calories and malnutrition. जर डिफिशियन्सी ऑफ प्रोटीन झाली तर क्वाशिओकर होतो आणि प्रोटीन्स अँड कॅलरीज जर डिफिशियन्सी असेल तर मॅरेस्मस होतं. देन क्रोनिक इलनेस कॅन ऑल्सो लीड टू पुअर न्यूट्रिशन. एक असतं ऍक्टिव्ह इलनेस आणि एक क्रोनिक इलनेस. त्याच्यानंतर येतो ओव्हर न्यूट्रिशन अँड ओबेसिटी इज ऑल्सो nutrition factor affect the child growth.
Then principles or characteristics of the growth and development. Glands represent the principle or characteristics of growth and development. The first, development is a similar for all. मीन्स डेव्हलपमेंट ही सगळ्यांना सारखीच असते. सगळ्यांच्या बॉडीमध्ये डेव्हलपमेंट ही सारखीच होत राहते प्रत्येक एज ग्रुपनुसार. डेव्हलपमेंट प्रोसिड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. डेव्हलपमेंट कधी पण ही जनरल टू स्पेसिफिक होते, स्पेसिफिक टू जनरल कधीच होत नाही. त्याच्यानंतर डेव्हलपमेंट इज अ कंटिन्युअस. डेव्हलपमेंट ही एक कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. डेव्हलपमेंट प्रोसेस कधीच थांबत नाही. Development proceeds at a different rate. There are the correlation in a development. Development comes from maturation, experience, and learning. There are the individual differences. Early development is more significant than later development and proceed from gross to refined skill. Development proceed in a stages. Spiral or linear advancement, predictability, and last, principle of cephalocaudal or proximal distal. आता cephalocaudal म्हणजे कसं, हेड टू फूड डेव्हलपमेंट होती, ग्रोथ होती. तर हे होते कॅरेक्टरिस्टिक्स और से एज अ प्रिन्सिपल्स ऑफ द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. These are the very important for the exam point of view. Then the patterns of the growth and development. Directional traits, cephalocaudal or head to tail direction, proximal distals to near to far direction. Then differentiation. आपण कोणत्या कोणत्या पद्धतीने किंवा पॅटर्नने ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट करू शकतो त्या या स्लाइड मध्ये दिलेले. डायरेक्शन ट्रेड, सिक्वेन्शियल, then developmental pace at the different rates, impulses for acceleration of the growth or growth sprouts, early fetal and infantile growth sprouts of puberty. These are the patterns of the growth and development. Then stages of the growth. ग्रोथ कोणत्या कोणत्या स्टेज मध्ये आणि किती किती वेळ असते हे आपण बघायला आलो. द डिफरंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ आर जर्मिनल पिरियड, मीन्स द स्पर्म एंटर इनटू द female body and reach to ova is called as the germinal period, is about 0 to 2 weeks. Then embryonic period means the sperm reaches to ova and multiplies into embryo, is called as embryonic period, 3 to 8 weeks. Then embryonic period च्या नंतर फिटस तयार होतो 9 weeks to termination of pregnancy. तर प्रेग्नन्सी मध्ये पण हे प्रीटर्म, टर्म अँड पोस्टर्म. प्रीटर्म मीन्स ज्या वीक्स मध्ये एक्सपेक्टेड असे डिलिव्हर होण्यासाठी चाइल्ड, त्या वीक्सच्या आधी जर चाइल्ड डिलिव्हर झाला तर त्याला प्रीटर्म म्हणतात. टर्म म्हणजे काय? टर्म म्हणजे जे आपल्याला नॉर्म्स दिलेले आहेत ह्या वीकमध्येच आपली प्रेग्नन्सी डिलिव्हर झाली पाहिजे, त्याला टर्म म्हणतात. इट इज अ नॉर्मल. Then the post-term म्हणजे is beyond the period of viability of period of gestation, is called as a post-term. And then preterm, in preterm 24 to 38 weeks. जर ह्या पिरियड मध्ये चाइल्ड डिलिव्हर झाला तर त्याला प्रीटर्म आपण कन्सिडर करतो. आणि जर 38 weeks to 42 weeks मध्ये चाइल्ड डिलिव्हर झाला तर त्याला आपण टर्म प्रेग्नन्सी म्हणतो. आणि जर चाइल्ड 42 weeks नंतर डिलिव्हर झालं त्याला आपण पोस्ट टर्म म्हणतो. त्याच्यानंतर न्यूबॉर्न, फर्स्ट 28 days ऑफ लाईफ, बर्थ 0 days 1 day to day 1 to 28 weeks 28 days ऑफ द लाईफ, त्याला आपण न्यूबॉर्न म्हणतो. त्या न्यूबॉर्न मध्ये पण आहेत अर्ली न्यूनेट, लेट न्यूनेट. तर अर्ली न्यूनेट कधी म्हणतो आपण? बर्थ पासून 7 days पर्यंत अर्ली न्यूनेट. आणि लेट न्यूनेट असतो 8 days to 28 days. त्याच्यानंतर आहे इन्फन्सी, फर्स्ट इयर ऑफ द लाईफ, बर्थ टू 1 year.
इज कॉल्ड एज अ इन्फन्सी. त्याच्यानंतर टॉडलर 1 to 3 इयर्स असतो टॉडलर. त्याच्यानंतर असतं प्री स्कूलर 3 years to 6 years. त्यानंतर स्कूल एज 6 years to 12 years. देन अडोलेसन्स 13 years to 18 years. देन यंग अडल्टहुड 19 years to 30 years. देन मिडल अडल्टहुड 31 years to 65 years. Then older adulthood more than 65 years. These are the stages of the growth. Then assessment of the growth. Which assessment doing in a growth? Let's see the assessment. Growth can be measured in terms of. In first assessment of growth मध्ये physical anthropometry, assessment of the tissue growth, bone age and dental age. Then पहिलं बघूयात आपण फिजिकल अँथ्रोपोमेट्री, एज डिपेंडेंट अँथ्रोपोमेट्री. याच्यामध्ये आपण काय काय असेस करतो? वेट, लेंथ और हाईट, हेड सर्कम्फरन्स अँड चेस्ट सर्कम्फरन्स. त्याच्यानंतर पहिलं बघूयात वेट. Weight can be measured by growth chart or weight for age. Then IPA classification means Indian Academy of Pediatrics. Then Gomez classification. Then Wellcome Trust and which formula. According to this, we will measure the weight. Then this is the chart for measuring the weight. Weight for age percentile. हा जो आहे हा गर्ल्ससाठी असतो. तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर पेडियाट्रिक डिपार्टमेंटला तुम्हाला दोन कलरचे ग्रोथ चार्ट दिसतील. एक असतो पिंक कलरचा आणि एक असतो ब्लू कलरचा. पिंक इज फॉर गर्ल्स अँड ब्लू इज फॉर बॉईज. तर हा जो चार्ट आहे तो 2 to 20 years पर्यंत व्हॅलिड असतो, म्हणजे इयर्ससाठी. तर इकडे जे असतं, ह्या जो फर्स्ट कॉलम आहे इकडे केजीज वेट असतं. त्याच्यानंतर IB मध्ये पण वेट असतं. आता एका स्पेसिफिक आपण वेट घेतो, चाइल्डचं वेट घेणार आपण आणि त्या वेटनुसार एजनुसार हे आपण एक लाईन ड्रॉ करणार आणि इकडे पर्सेंटाईल असतात आणि ह्याच्यानुसार आपण त्याचं वेट कॅल्क्युलेट करू शकतो, एजनुसार, हाईटनुसार. समजलं? ठीक आहे. आता कॅल्क्युलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वेट. आता एक्सपेक्टेड वेट कसं कॅल्क्युलेट करायचं? अकॉर्डिंग टू विच फॉर्म्युला? जर चाइल्ड 3 to 12 monthsचा असेल तर त्यासाठी फॉर्म्युला आहे एज इन मंथ्स प्लस 9 डिवाइड बाय 2. हा फॉर्म्युला तेव्हाच वापरायचा जेव्हा चाइल्ड हा 3 months to 12 months एवढा असतो. तर फॉर्म्युला काय आहे? एज इन मंथ्स प्लस 9 + 2. म्हणजे एक फॉर एक्झाम्पल बघा, आता जर आपण 3च बघू, 3 monthsच पकडू. एज काय? 3 months प्लस 9 डिवाइड बाय 2. 3 + 9 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 kg हे असणार त्याचं एक्सपेक्टेड वेट असणार. त्याच्यानंतर 1 year to 6 years एक्सपेक्टेड वेट कसं कॅल्क्युलेट करायचं? 2 into year plus 8. त्याच्यानंतर 7 years to 12 years मध्ये चाइल्ड असेल तर त्याचं वेट कसं कॅल्क्युलेट करायचं? 7 into year minus 5 डिवाइड बाय 2. तर हा एक एज आणि वेट ह्याच्यामधला चार्ट आहे. तर जे चाइल्ड डिलिव्हर झाल्या 10% चाइल्डचं वेट कमी होतं आणि ॲट बर्थला ते 1x ने इन्क्रीज होतं. आणि हा प्रश्न कधी कधी विचारतात कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये, चाइल्डचं वेट कधी डबल होतं? तर 5 monthsला. आणि 3x कधी होतं? तर 1 yearला. आणि 4x कधी होतं? तर 2 yearsला. 3 yearsला काय होतं? 5x. देन 5 yearला 6x, 7 yearला 7x, 10 yearला 10x. तर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम किंवा MCQ पॅटर्न मध्ये पण असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की द चाइल्ड हॅव एज ॲट बर्थ, वेट ऑफ बर्थ इज 3 kg. देन which year
द बर्थ वेट इज 4x. म्हणजे जन्मलेल्या बाळाचं वेट 3 kg होतं, तर ते 12 kg व्हायला किती मंथ्स लागतील. तर हा जर चार्ट तुम्हाला पाठ असेल तर तुम्ही क्विकली सांगू शकता 2 years. तर हा एक ग्लोमेस क्लासिफिकेशनचा चार्ट. न्यूट्रिशन स्टेटस आणि वेट फॉर एज पर्सेंटाईल फॉर 50% ऑफ द हार्डवर्क स्टँडर्ड्स. नॉर्मल असतो मोर दॅन 90% आणि ग्रेड 1 असतो 76 to 90% अकॉर्डिंग टू दॅट चार्ट, ग्रोथ चार्ट. देन ग्रेड 2 असतो 60 to 75%. ग्रेड 3 असतो बिलो 60%. Then IPI classification for a weight. IPI means Indian Academy of Pediatrics. According to IPI, normal काय असतं, नॉर्मल किती असतं पर्सेंटाईल वेट मोर देन 80. देन ग्रेड 1 असतो 71 to 80%. ग्रेड 2 असतो 61 to 70%. ग्रेड 3 असतो 51 to 60%. आणि ग्रेड 4 असतो लेस दॅन 50%. त्याच्यानंतर टाइप्स ऑफ वेइंग स्केल, म्हणजे कोणत्या कोणत्या पद्धतीने आपण चाइल्डचं वेट मेजर करू शकतो. बीम टाइप वेइंग स्केल, डेक्ट्रो स्केल, इलेक्ट्रॉनिक स्केल, बाथरूम टाइप स्केल और साल्टर स्प्रिंग मशीन. तर हे काही पिक्चर्स आहेत. फर्स्ट आहे इलेक्ट्रॉनिक स्केल, हा तुम्ही वॉर्डमध्ये बघितला असेल. त्याच्यानंतर सेल्टर स्प्रिंग मशीन, हा जो अंगणवाडी वगैरे असतो त्या ठिकाणी हा स्प्लिटर स्प्रिंग मशीन वापरतात. देन डिटेक्टर स्केल हा पेडियाट्रिक डिपार्टमेंटमध्ये बघायला भेटतो. देन बीम टाईप वेइंग स्केल हा पण पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट बघायला भेटतो. देन बाथरूम टाईप स्केल हा ओल्ड वजन काटा आहे, हा इलेक्ट्रॉनिक आता नवीन आला. त्याच्यानंतर हाईट, एज लेस दॅन 2 years. आपण हाईट आता कशी कॅल्क्युलेट करायची. सॉरी, आता आपण हाईट बघूयात. आता हाईट कशी मेजर करायची. हाईट जर चाइल्ड 2 years पेक्षा लहान असेल तर इन्फेंटोमीटरने आपण त्याची हाईट मेजर करायची. आणि जर चाइल्ड 2 years पेक्षा मोठा असेल तर त्याची स्टुडिओमीटरने हाईट मेजर करायची. हाईट कॅन बी मेजर बाय ऑल्सो ग्रोथ चार्ट, हाईट फॉर एज अँड पॅरेंटल हाईट, टिनर्स फॉर्म्युला और विच फॉर्म्युला. तर हा आहे बॉईजसाठीचा. मी बोललो ना ब्लू कलर फॉर बॉईज हाईट फॉर एज पर्सेंटाईल 2 to 18 years. हे बघा हे पर्सेंटाईल दिलेले आहेत. हा ग्रोथ चार्ट फॉर बॉईज हाईटसाठी. खाली दिलेलं आहे एज इन इयर्स आणि इकडे वाय ॲक्सेसला दिलेलं आहे हाईट इन सेंटीमीटर. तर ह्याच्यानुसार आपण एक लाईन ड्रॉ करतो आणि इकडे असतं पर्सेंटाईल. देन calculation for the expected height. Infant expected length is 70 to 75 centimeter. Age 2 to 12 years. Expected height is equal to age in years into 6 plus 77 centimeter. तर हे फॉर्म्युला आहे फॉर द हाईट कॅल्क्युलेट करण्यासाठीचे. त्याच्यात मिड पॅरेंटल हाईट गर्ल्स अँड बॉईज. तर पहिलं बघूया गर्ल्सला जर आपण जर पॅरेंट्सवरून गर्ल्सची हाईट काढतोय तर त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे फादर्स हाईट -13 प्लस मदर्स हाईट डिवाइड बाय 2. तर हा फॉर्म्युला वापरल्यावरती गर्ल्सची हाईट आपण काढू शकतो. त्याच्यानंतर आहे बॉईजसाठी काय फॉर्म्युला आहे फादर्स हाईट प्लस मदर्स हाईट प्लस 13 डिवाइड बाय 2. गर्ल्ससाठी कोणता फॉर्म्युला आहे फादर्स हाईट -13 प्लस मदर्स हाईट डिवाइडेड बाय 2. बॉईजसाठी काय फादर्स हाईट प्लस मदर हाईट प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2. Parental heights are in centimeter. Then the target height, mid parental height plus or minus 2 standard deviation 10 centimeter पर्यंत 10 centimeter जास्त किंवा 10 centimeter कमी एवढं कन्सिडर आहे.
जर चाइल्ड 2 वर्षापेक्षा लहान असेल तर त्याची हाईट आपण इन्फोटोमीटरने कॅल्क्युलेट करतो, आणि जर चाइल्ड 2 वर्षापेक्षा मोठा असेल त्याची हाईट आपण स्टुडिओमीटरने कॅल्क्युलेट करतो. तर आता हेड सरकम्फरन्स. बरं 2 to 18 इयर्स पर्यंत आपण हेड सरकम्फरन्स मेजर करतो. त्याच्या हेड सरकम्फरन्स मध्ये बघूयात नॉन स्ट्रेचेबल फायबर ग्लास टेप, जो नॉर्मल टेप असतो इंचेस और सेंटीमीटरचा, तो आपण यामध्ये यूज करतो. देन should encircle most prominent part of the occiput or supra orbital frontal area. याने लोकेशन सांगितले कसे हाईट मेजर करायची. जर जो मोस्ट प्रॉमिनंट पार्ट आहे ऑसिपिटचा म्हणजे मागचा, डोक्याच्या मागचा, आणि सुपरा ऑर्बिटल फ्रंटल एरिया म्हणजे जो भुवया, जे आपले डोळे आहेत भुवयाच्या वरचे मिडलला, तर तो मागचा असं स्ट्रेट करून पट्टी ठेवून असं तो कॅल्क्युलेट करायचा हेड सरकम्फरन्स. त्यानंतर ह्याची ॲक्युरेसी 0.1 सेंटीमीटर असते. इन्फंट लेंथ इन सेंटीमीटर प्लस 9.5 डिवायडेड बाय 2. एक्सपेक्टेड हेड सरकम्फरन्स इन चाइल्ड. तर इकडे एज ग्रुप दिलेले आहेत आणि एक्सपेक्टेड हेड सरकम्फरन्स किती पाहिजे अकॉर्डिंग टू दॅट एज ग्रुप हे इथं सांगितलेले आहे. तर आपण पहिलं बघूया ॲट बर्थला किती सांगितलं, 35 सेंटीमीटर. 2 monthsमध्ये किती होतो, 38 सेंटीमीटर. 3 monthsमध्ये 40 सेंटीमीटर. 4 monthsमध्ये 41 सेंटीमीटर. 6 monthsमध्ये 42 to 40 सेंटीमीटर. देन 1 yearमध्ये 45 to 46 सेंटीमीटर एवढा हेड सरकम्फरन्स होतो. देन 2 yearsमध्ये 47 to 48 सेंटीमीटर. देन 5 yearsमध्ये 50 to 51 सेंटीमीटर. तर हा एक चार्ट आहे. तुम्ही कॉम्पिटेटिव्ह किंवा MCQ साठी हा वाचा. देन चेस्ट सरकम्फरन्स. तर याचं लोकेशन सांगितलं कसं, इट मेजर ॲट द लेवल ऑफ द निप्पल ऑन द मिड इन्स्पिरेशन. म्हणजे यांनी काय म्हणले, जे चेस्टचे चाइल्डचे जे दोन्ही निप्पल आहेत त्या लेवलला आपण मेजर करायचा, आणि चाइल्ड जेव्हा ब्रीथ करतो त्यावेळेस नाही, म्हणजे ब्रीथ इन करतो त्यावेळेस नाही मेजर करायचं, तेव्हा रिडिंग जास्त येते. जेव्हा चाइल्ड ब्रीथ आउट करतो त्यावेळेस आपण त्याच्या मिडमध्ये मेजर करायचं. चेस्ट सरकम्फरन्स. मोर दॅन 5 years लाईन डाऊन पोझिशन वापरायची, आणि लेस दॅन 5 yearsला लाईन डाऊन पोझिशन वापरायची, आणि मोर दॅन 5 yearsला स्टँडिंग पोझिशन वापरू शकतो आपण. ॲट बर्थ हेड सरकम्फरन्स इज 3 centimeters मोर दॅन चेस्ट सरकम्फरन्स. हे लास्टचे 3 पॉईंट हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे फॉर द पर्पज ऑफ द MCQ. ॲट बर्थला ह्यांनी काय म्हणले, हेड सरकम्फरन्स आहे तो 3 centimeters मोर असतो दॅन चेस्ट सरकम्फरन्स. देन 1 yearला हेड सरकम्फरन्स आणि चेस्ट सरकम्फरन्स दोन्ही इक्वल होऊन जातात. देन आफ्टर 1 year chest circumference is more than head circumference. हे काय म्हणतात, जे टीथ आहेत ते अपर जॉ मध्ये लवकर येतात दॅन लोअर जॉ. ओके, अंडरस्टूड. देन परमनंट टीथ. एज ऑफ 6 मध्ये काय होतं, फर्स्ट मोलार टीथ येतो. देन 7 to 8 मध्ये सेंट्रल अँड लॅटरल इन्सिजर्स येतात. देन 9 ह्याच्यामध्ये फर्स्ट प्रीमोलर येतो. देन 10 to 11 मध्ये सेकंड प्रीमोलर येतो. देन 11 to 12 मध्ये कॅनियस येतात. देन 12 to 13 मध्ये सेकंड मोलर येतात. 17 to 22 मध्ये थर्ड मोलर येतात. ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटचा इथपर्यंत हा होता पहिला पार्ट. आता नेक्स्ट पार्ट मध्ये आपण डेव्हलपमेंट असेसमेंट बघूयात. नेक्स्ट पार्ट उद्या कंटिन्यू करूया.